नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक आज उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल स्वागत को चैनल को मुझे स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने सिद्ध कुंजिका विषय जहाँ को कि सप्तशती चंडी आपण मैंने जिते जानी सप्तशती चंडी रे अच्छी सिद्ध कुंजिका श्रोतम सप्तशती चंडी पाठ करवा जहाँ सिद्ध कुंजिका श्रोतम को पाठ पढ़ा से सप्तशती चंडीर संपूर्ण फल सिद्ध कुंजिकार थाए। आउ जदि आपण सप्तशती चंडी पाठ करिकी सिद्ध कुंजिका को पाठ न करूचंते ताहले आपण सप्तशती चंडी पाठर आपणकर फल किछि मिलिबो नाही, सब वृथा हो। तार मूलटा होउची सिद्ध कुंजिका श्रुतम अरण्य रे रोदन करिबा जहा सप्तशती चंडी पाठ करी सिद्ध कुंजिका पाठ न करिबा ताहा। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा माँ सिद्ध कुंजिका बा माँ दुर्गांकर गोटे श्रोतम सप्तशती चंडी सिद्ध कुंजिका श्रोतम। यही जो सिद्ध कुंजिका श्रोतम यही जो श्रोतम पाठ कले कहण हए यही जो आम जदि सिद्ध कुंजिका श्रोतम पाठ करवा ताले कौन कौन फल मिलिबो आमको कहू रखुची आपण माने शुणु। जो मानकर माइंड गोटे जगह स्थिर रहुनी, जो मानकर माइंड गोटे जगह स्थिर रहुनी, जो मानक घरे सब बेले कली झगड़ा लगी रहुची, जो मानकर ग्रह विभिन्न प्रकार ग्रह मानकर बाधा सृष्टि होउची, आउ जो जगार वास्तु दोष रहुची, जो जगार नकारात्मक एनर्जी नेगेटिव एनर्जी अच्छी बोली आपण माने भाबुचंती। जदि आपणक घरे कौनसी समस्या रहुची, कौनसी शब्द हेउची किंबा विभिन्न प्रकार कोर्ट कचेरी थाना इत्यादि जदि सदाबेल चलुची, आपण मानकर शत्रु जदि वृद्धि हेउचंती, कौनसी काम रे जदि आपनको सफलता मिलुनी ताहले आपण ए सिद्ध कुंजिका श्रोतम सप्तशती चंडीर सिद्ध कुंजिका श्रोतम पाठ करि परिबे। सकाळे संध्या बेले पाठ करि परिबे। एठिरे किछि आवश्यक नाही धूप दीप लगेबे, पूर्व दिग को मुख करिवे, लाल कलर आसन रे बसिबे, आपण सिद्ध कुंजिका श्रोतम पाठ करि परिबे 21 थर लेखा। दर्शक बंधु आज मु आलोचना करिमि सिद्ध कुंजिका साधना। सिद्ध कुंजिका साधना कौन ना आपण माने यही साधनाटी आमर नवरात्रि समय रे करा जाए। नवरात्रि पड़ुची ये जो शारदीय दुर्गा पूजा आमर 3 तारिख रु नवरात्रि आरंभ, 13 तारिख रे दशहरा सरीब आम समस्ते जानिचु। 11 दिन साधना करि परिबे, 21 दिन साधना करि परिबे, 41 दिन मध्य साधना करि परिबे। दैनिक राति रे हबो साधनाटा राति समय हबो 11:30 रु आरंभ हबो, 3टा भितर आपण करि परिबे। आउ पूर्व दिग को मुख करी बसिबे, लाल कलर आसन हबो, आपणकर वस्त्र मध्य लाल रंगर हबो। आउ सामना रे गोटा पीढ़ा रखिबे, पीढ़ा पर लाल कपड़ा पके माँ दुर्गांकर 10 भुजा फोटो रखिबे। बाँ पटरे कलशटी बसाइबे धान देगी, अरुआ चाउल रे कलश आपण माने बसाइबे। जो भरी भाव आमर कलश बा पूर्ण कुंभ घट बसा जाए। बसई साइला परे मंदार फूल हो, कला अपराजिता फूल हो, जहाँ फूल पाइबे ब्रह्मकमल रक्त पद्म इत्यादि देबे। माँ को सिंदूर देबे, आउ बास्नायुक्त धूप देबे। आउ आमर जोटा देशी शुद्ध गुआ घीरे से दीप जलिबो, बास्नायुक्त धूप देबे। झुणा टिके माँ टिके बेसी प्रिय होउची कौन ना झुणा, आलती करिवे। आलती उतारी साइला परे आपणकर जहाँ भोग मिलिबो ताहा देबे। भोगरे एथिरे किछि आवश्यक नहीं, सेमती किसी कलर नहीं कि सेमती किसी रंग नहीं, लाल कलर हो, हलदिया कलर हो किंबा जेकोसी कलर हो आपण भोग माँ को दे परिवे। दे साइला परे प्रथमे जेकोसी साधना करंतु मो चैनल देइजी। आपण माने प्रथमे सुरक्षा घेरा, द्वितीय रे आत्म सुरक्षा करिकी आपण एई साधना आरंभ करंतु। आउ साधनार समय सब बेले सेम रखिबे। आज 10:30 आरंभ करेंगे, काली 11 आरंभ करेंगे, काली 2 आरंभ करेंगे, सेमती हेले किछि हेइ परिबो नहीं। जदि ए साधना टिके घरे करा जाएनी, जदि भी घर करूचनी ताहले एकानिया घर होइतिबो, से घर टिके केवल आपण माने जिबे, आ अन्य कोनोसी लोक जिबेनी। आउ ता बाद बेलगछ मूले करि परिबे, पुराना शिव मंदिर रे करि परिबे, ठाकुराणी मंदिर कोनोसी देवी मंदिर रे करि परिबे, चंडी मंदिर काली मंदिर रे करि परिबे, नदी कूल रे करि परिबे, पर्वत उपरे करि परिबे, अरण्य रे करि परिबे, आउ झरना कूल रे करि परिबे, शमशान रे करि परिबे इत्यादि स्थान मानक साधना करें। किसी असुविधा नहीं।
ଆଉ ମାଳାରେ ଏଥିରେ କିଛି ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଜପ କରିବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜପ କରିବେ, ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡେ ବିଚେ। ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡେ ବିଚେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିବ। ଯଦି ବି ମାଳା ନାହିଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜପ କରିପାରିବେ। 51 ଥର ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ଶ୍ରୋତମକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ 108 ଥର ପାଠ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚଳିବ। ଯେଉଁମାନେ 108 ଥର ପାଠ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଆପଣମାନେ 108ରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ 51 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅତି ବେଶୀରେ 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ 51 ଥର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି, 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଆଉ ଭୁଲ ଭଟକା କରି କିଛି ପାଠ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ। ଯେଉଁମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ରୋତଟାକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାହସ ଅଛି, ଦମ ଅଛି, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଧରିଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସବୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ଗୁରୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବେ। ଯିଏ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବ ତା ଉପରକୁ ଏତେ ସହଜରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି କି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସୂତ୍ରଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁଥିଲା ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ରାବଣ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ କେହି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ କରୁଥିଲା, ସେ ଭୁଲରେ 100ଟାକୁ କହିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ଯେଉଁ ଅନୁସର୍ଗ, ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ, ଯେଉଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇଁ ପାଠ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି କି? ଆଉ ସାଧନା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ କିଛି ହବନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତ କିଛି ହବନି, ଯଦି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଦିନଠାରୁ ଘରେ କଲେ କିଛି ଅନୁଭବ ହବନି। ଯଦି ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଅନୁଭବ ହବ, କିଏ ହସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିଏ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିଏ ପାଖ ଆଖପାଖରେ ଯିବା ଆସିଲା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ପାଉଁଜି ରୁମଝୁମ ହବ, ରୁଣୁଝୁଣୁ ହବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନ ହବ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଡରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୟା ବିଜୟ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଗିନୀ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧନାକୁ ବିଘ୍ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି କି? ତେଣୁ ନିଷ୍ଠାରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଏଇ ସାଧନା କଲେ ବହୁତ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ। ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସାଧନା ଯିଏ କରିପାରିବ ସିଏ ଏତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଏତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଟୋଟାଲ ଦୁର୍ଗା 10 ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ରହିବ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ ସାଧକ। ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ତାହା ଆଗରୁ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର, ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକାଟା ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ କିଏ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତନ୍ତ୍ର କାହା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଥାନା, ମାଲି, ମକଦ୍ଦମା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଭୟ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ପାଠ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଟିକେ ଅଛି, ଟିକେ ସ୍ରୋତଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାନରରେ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଶୋ ହୋଇଛି। ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ବହି କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ବହିରେ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ପାଠ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ କଲ୍ କରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝି ସାରିକି ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଏହି ସାଧନାକୁ ଯିଏ ସାଧକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଥରେ ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ। କେହି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭାବି ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ବି ଦେଇପାରନ୍ତି।
दर्शक बंधु निश्चिंत करंतु साधनाटी रहिले नमस्कार जय जगन्नाथ।